اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کی مذہبی ریشہ دوانیاں، قانون الہی کو توڑنا، انبیاء علیہ السلام سے دشمنی مول لینا، اس چیز کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اب آگے ان کی معاشرتی جو کردار تھا اور معاشرتی ان کو جو احکامات دیے گئے تھے ان پر کتنا عمل پیرا ہوئے اس کا تذکرہ ہو رہا۔ انسان کے دین کا اس کی معاشرت سے گہرا تعلق ہے۔ خصوصاً ہمیں جو دین اسلام دیا گیا ہے، دین اسلام میں کہ 5 بڑے شعبے ہیں، ان میں ایک اہم شعبہ معاشرت کا ہے کہ معاشرے میں تو ہمارا کردار کیا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھ لی، حج کر لیا، روزہ رکھ لیا، یہ عبادت ہے اور اس کا معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ انسان کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ باقی معاشرے میں آپ کا کردار کیا ہے اور شریعت نے آپ کو معاشرے میں رہنے کے لیے جو تعلیمات دی ہیں ان پر آپ کتنا عمل پیرا ہیں، اور وہ معاشرتی زندگی جب دین کے مطابق ہوگی پھر معاشرہ دین کی طرف آئے گا اور جلد آ جائے گا۔ ہم اپنی انفرادی زندگی میں تو دین کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن معاشرتی زندگی میں جب دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تو اس کا بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دین سے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی چیز تھی کہ مذہب کے بڑے دعوے دار تھے، اپنے آپ کو انبیاء کی نسل میں سے کہتے، اللہ کے محبوب گردانتے، لیکن معاشرتی طور پر ان کی جو کردار تھا وہ بہت کمتر تھا، حالانکہ معاشرتی طور پر بھی ان کو بہت عمدہ تعلیمات دی گئی تھی۔ تو اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا، میثاق لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو، توحید کا، کیونکہ توحید کے بغیر تو کچھ نہیں ہے۔ دین کی اساس اور بنیاد دین کی توحید کے اوپر ہے، تو میں ان سے توحید کا وعدہ لیا گیا تھا، اور انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، توحید کو پس پش ڈال دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے، قرآن کریم کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے حکم کے مقابل کسی اور کے حکم کو ترجیح دے دینا، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے اپنے احبار اور رہبا کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر، یعنی رب تو اللہ ہیں لیکن انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام جب مسلمان ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا، حالانکہ ہم نے تو رب نہیں بنایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تورات کے اندر ایک حکم واضح موجود ہوتا تھا اور تمہارے علماء اس حکم کے خلاف تمہیں کوئی حکم دیتے ہیں، تم اپنے علماء کی مانتے تھے یا تورات کی؟ تو کہتے ہم اپنے علماء کی مانتے تھے، تو ہمیں یہی تو رب بنانا ہو۔ شریعت کا حکم ایک ہے، واضح نہ ہونا تو علماء سے پوچھا جائے۔ علماء تو شریعت کو بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، انہوں نے شریعت بنانا شروع کر دی، اور آج امت مسلمہ بھی اگر ایسے کرے گی تو وہ بھی شرک ہوگا، اور امت میں ایسے افراد نہیں ہیں۔ امت کے اندر جو مجتہدین ہیں وہ قرآن و سنت کی تشریحات کرتے ہیں، بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا تھا، تو انہوں نے فرمایا یہ رب بنانا ہے اور یہ توحید کو چھوڑ دینا ہے۔ تو ہمیں ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اسی طرح وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ بھلائی کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔
वज़िल कुर्बा रिश्ते दारों के साथ भी भलाई करने का वादा था, आहद था, मिसाक था इनसे। वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों मोहताजों से भी भलाई करने का, हुस्न सलूक का हुक्म था शरीयत मुतहरा के अंदर। हमारे यहाँ भी इसी तरह है। हुज़ूर ने फरमाया यतीमों मिस्कीनों के सर पर हाथ फेरने से इंसान का दिल नरम होता है। आपने फरमाया मुसलमानों के घरानों में बेहतरीन घराना वो है जहाँ यतीम है और उसके साथ हुस्न सलूक होता है, और फरमाया मुसलमानों के घरानों में बदतरीन घराना ये है जहाँ यतीम हो और वहाँ बदसलूकी हो उसके साथ। वालदैन के साथ हुस्न सलूक तो शरीयत इससे भरी पड़ी है। वालदैन के चेहरा देखने को मोहब्बत की निगाह से एक हज के बराबर अजर व सवाब करार दे दिया गया, तो इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए। और यही तालीमात, ये माशरती तालीमात हैं कि आपने वालदैन के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हारे पड़ोस में कोई यतीम मिस्कीन रहता है, उसमें आपने क्या क्या किरदार अदा करना है, और इससे तुम्हारे दीन की माशरती पहलू उजागर होंगे। ये तुम्हें हुक्म था कि भलाई करनी है, हुस्न सलूक करना है उनके साथ, उनकी देखभाल करनी है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से भली बात कहनी है। मतलब ये कि जो मोहताज नहीं है लेकिन तुम्हारे मिलने जुलने वाले हैं, एक दूसरे के साथ तुमने मिलना है तो भलाई के साथ मिलना है। मिलते हुए सबसे पहले हमें हुक्म यह है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा जाए। तो इसका मतलब क्या है, दूसरे के लिए हम दुआ करते हैं तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत हो, सलामती हो। अब एक तरफ हम सलाम भी करें और दूसरा गालियाँ भी उसको निकालें, और पसे कुछ तो उसको धोखा देने की, दगा देने की कोशिश भी करें, फराद भी करें, तो ये तो भलाई तो नहीं हुई, ये तो हुस्न सलूक नहीं है, ये तो माशरती बिगाड़ है। तो मैं लोगों से भली बात कहने का तुम हुक्म था, और भली बात का मतलब ये भी होता है कि अगर वो दीन सीखने के लिए उनको दीन सिखाएं, अगर वो किसी परेशानी में है तो उनको तसल्ली दें। ये सारा हुस्न सलूक के अंदर आता है। अब आगे इनफरादी तौर पर फिर बाद में कहा गया था कि वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, ये भी हुक्म था। यानी माशरती अहकामात मुक़द्दम थे तुम्हारे लिए, और इनफरादी इबादत का भी हुक्म था, नमाज को कायम करना, ज़कात को अदा करना, ये भी दीन के असुल उसूल हैं, इसका भी तुम्हें हुक्म था। अब फरमाया तुमने क्या किया क्या यहूदी या बनी इसराइल इस मिसाक के ऊपर पूरा उतरे, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया, यतीमों मिस्कीनों का ख्याल रखा, लोगों से भली बात की, अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया, नमाज कायम की, ज़कात दी, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहे। अल्लाह ताला खुद बता रहे कि इस पर कायम नहीं रहे। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम इस मुआहदे से फिर गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिसाक करके, वादा करके फिर गए। इल्ला क़लीलन मिनकुम, मगर तुम में से बहुत कम ऐसे हुए जो माशरती ज़िंदगी में दीनी अहकामात के ऊपर अमल पैरा होते रहे, बहुत कम ऐसे हुए, और ज़्यादातर फिर गए। तो हमें ये तो तुम्हारा माशरती हाल है, तो तुम किस तरीके से, किस दावे से ये कहते हो कि जन्नत में हम जाएंगे और जहन्नम हमें चंद रोज़ छुएगी, बाकी कौमें जहन्नम में, हम जन्नत में। हमें नहीं, तुम तो वाहिदों से ही फिर गए। हाँ, व अंतुम मुरिज़ून, और तुम हो ही एराज़ करने वाले। मतलब इसका ये है कि सिर्फ ये नहीं कि इत्तेफाकी तौर पर या एक दो दफ़ा तुमसे मुआहदा टूट गया, नहीं, तुम्हारा तो मिशन ही यही है, तुम हो ही एराज़ करने वाले। अंतुम मुरिज़ून, किनारा कशी इख्तियार करने वाले। हर मौके पर अम्बिया के साथ तुमने दगा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ रुगर्दानी की। जो कौम अम्बिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात से रुगर्दानी करती रही, उसका मुआशरती किरदार कैसे बेहतर हो सकता है, वो मुआशरे के साथ क्या हुस्न सलूक करेगा। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुखलिस नहीं है, अपनी अम्बिया पर मुखलिस नहीं है, अम्बिया पर एतमाद नहीं कर रहा, तो वो माशरे में उसका क्या किरदार रहेगा। तो ये जो कौमें हैं बनी इसराइल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए बहुत कम माशरती किरदार इनका बेहतर रहा है, बाकी माशरती किरदार भी इनका अच्छा नहीं रहा। और माशरती किरदार में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, यतीमों मिस्कीनों का ख्याल रखना बहुत अहम है। और कोई कुरान कह रहे हैं कि ये इस चीज़ पर भी पूरा नहीं उतरे, अपने वालिदैन की भी पूरी पूरी भलाई और हुस्न सलूक के साथ नहीं रह सके। तो आप ऐसी कौमों से क्या तवक्को रखी जा सकती है कि वो किसी और कौम के साथ हुस्न सलूक और भलाई से काम आएंगे। अब मौजूदा हालात में आप बनी इसराइल ही की नस्ल है यहूदी, जो आप कह रहे हैं फ़लस्तीन में बच्चों के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, इंसानियत को पसे पुश डालकर दरिंदगी और हैवानियत से भी आगे गुजर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें इनके शुरूर व फितन से महफूज रखे, कुरान और सुन्नत की पाकीज़ा तालीमात को समझने
اور اپنی معاشرتی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔